Next module. Next module 2. Orthographic projection of solids. Orthographic projection of solids. Of solids. So, module 1 projection of lines, projection of points and projection of lines complete. Next module is projection of solids, and projection of solids. It is the foundation of remaining modules. Okay, you can say like that. ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ മോഡ്യൂൾസിലും മോഡ്യൂളിലും സോളിഡ്സ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലും വരുന്നുണ്ട്. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് സോളിഡ്സ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് സോളിഡ്? എന്താണ് സോളിഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ്സ് എ 3-dimensional ഒബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ 1-dimensional thing. Okay, line is 1-dimensional and a plane is 2-dimensional. Okay, this is a rectangular plane, rectangular lamina, triangular lamina. Okay, a triangular plane. These are all 2-dimensional. The line is 1-dimensional, and solid means it's 3-dimensional. Solid is 3-dimensional, and by joining a number of planes or curved surfaces, we can form a solid. Okay, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ഒരു സോളിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കുറെ പ്ലെയിൻസ് വെച്ചിട്ട്. സപ്പോസ് ഇതൊരു ബോക്സ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ. സോ ഈ ബോക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് 6 പ്ലെയിൻസ് മതി. ഓക്കെ, 6 പ്ലെയിൻസ് മതി, 6 പ്ലെയിൻ സർഫസസ് മതി. ഓക്കെ, സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള 6 സർഫസസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ you can say that solid is a combination of number of plane surfaces or curved surfaces. Curved surfaces വരുന്നത് ഏത് കേസിലാണ്? The case of cone, cylinder. നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? Cone and cylinder and sphere. Okay, അവിടെയൊക്കെ curved surfaces ആണ് വരുന്നത്. So if you are classifying solids, we can broadly group them into 2. Okay, solids may be classified into 2. Polyhedron and solids of revolution. Solids of revolution. Solids of revolution. Polyhedron means first one is prism, pyramid, and regular polyhedron. Okay, these 3 comes under polyhedron. Okay, polyhedra or polyhedron, another different types of objects are prism, pyramid, and regular polyhedron. So prisms and pyramids ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. So you can say this is a rectangular prism. Okay, ഇതുപോലുള്ളതിനെ നമ്മൾ പ്രിസം എന്ന് പറയും, rectangular prism, or this is also a prism. Okay, ഇതൊരു prism ആണ്. Okay, so prism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? A prism has 2 end faces. Okay, 2 end faces ഉണ്ടാവും, 2 faces. One is base and other is top face. 2 end faces, one base and other top face. Base and top face. Okay, 2 end faces ഉള്ളത്, and both of them are similar ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആണ്, റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ end face നമ്മൾ പ്രിസത്തിന് നെയിം കൊടുക്കും. ഓക്കെ, പ്രിസത്തിന് നെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസ്ഡ് ആണ്? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് end face. So here the end face is rectangle, so we can say that this is a rectangular prism. Okay, so similarly there will be other prisms like triangular prism, square prism, hexagonal prism, pentagonal prism. Okay, ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? Based on shape of end face. Okay, if the end face is triangle, that means it's a triangular prism. If the end face is square, then it's a square prism. Okay, so ഇവിടെ നോക്കാം,
നോക്കാം. ഇതിന്റെ എൻ ഫേസ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതിന് എന്താ പറയാം? ഇസ് എ സ്ക്വയർ പ്രിസം. ദിസ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ പ്രിസം. Similarly, this one. ഇതിന്റെ എൻ ഫേസ് നോക്കാം. ഇത് ടോപ്പ് ഫേസും ബേസും ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അസ്യൂം ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇതെന്താണ് ഷേപ്പ്? ഹെക്സഗൺ അല്ലേ? ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് എ ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം. ഓക്കെ, സോ പ്രിസത്തിന്റെ കേസിലൊക്കെ there will be two end faces and both of these faces will be similar. Okay, exact shape. Also നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ റൈറ്റ് സോളിഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. റൈറ്റ് പ്രിസം, റൈറ്റ് പിരമിഡ്. അതായത് ഇതിന്റെ ആക്സിസ് വിൽ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ബേസ്. ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും. എന്താണ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആക്സിസ് മീൻസ് ഇമാജിനറി ലൈൻ ജോയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ടോപ്പ് ഫേസ് ആൻഡ് ബേസ്. ബേസിന്റെയും അതുപോലെ ടോപ്പ് ഫേസിനെയും സെന്റേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻ. സോ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ബേസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും റൈറ്റ് പ്രിസം, റൈറ്റ് സോളിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ്, in the case of prisms, there will be two end faces and both of them are similar, and based on the shape of the end face we will name the solid. Okay, and what about the other faces? രണ്ട് end faces കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള ഫേസ് എങ്ങനെയുള്ളത്? ബാക്കിയുള്ള ഫേസിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ? ഏത് പ്രിസം ആണെങ്കിലും the lateral surfaces will be rectangular അല്ലെ? lateral surfaces will be rectangular. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഹെക്സഗൺ ആണ്, പക്ഷെ ഹെക്സഗണിന്റെ lateral surface, ഈ സർഫസ് ഒക്കെ റെക്ടാംഗിൾ ആണ്. സിമിലർലി നമ്മളൊരു റെക്ടാംഗുലർ പ്രിസം എടുക്കാം. ഇതിന്റെ കേസിൽ ഇത് റെക്ടാംഗിൾ അല്ലേ? ഈ ഫേസ് റെക്ടാംഗിൾ ആണ്, ഈ സൈഡിലെ ഈ ഫേസ് റെക്ടാംഗിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ റെക്ടാംഗിൾ ആണ്. സോ വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ പ്രിസം, lateral surfaces will be rectangular. ഓക്കെ, എൻ ഫേസിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നെയിം ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് എന്തായാലും ലാറ്ററൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടാംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് പിരമിഡ്? പിരമിഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പ്രിസം നോക്കി, ദെൻ പിരമിഡ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എൻ ഫേസ്, ഷേപ്പ് ഓഫ് എൻ ഫേസ്, വി ക്യാൻ name the different prism, square prism, rectangular prism, triangular prism, pentagonal prism, hexagonal prism, like that. Similarly, pyramid also we can name like that: pentagonal pyramid, hexagonal pyramid, triangular pyramid, square pyramid, rectangular pyramid. Here also the naming will be based on the shape of end face. But in the case of pyramid, there will be only one end face. Pyramid case one end face മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, which is the base. Base മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ other face in the പകരം there will be only a single point, and this is known as apex or vertex. Okay, apex or vertex. Apex or vertex. Okay, then what is any other difference from prism? Pyramid case le prism ആയിട്ട് difference പറയുന്നത് വരുന്നത്. What about the lateral surfaces? Base or end face is pentagon here. Okay, based on which we are naming the pyramid. Lateral surface എന്താണ് shape? Triangle അല്ലേ? ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഒക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും. സോ പിരമിഡിന്റെ കേസ് ഏതൊരു പിരമിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്താലും അതിന്റെ ലാറ്ററലുള്ള ചുറ്റിലുള്ള ഈ സർഫസ് ഒക്കെ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് വിൽ ബി ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ. Isosceles triangle എന്ന് അറിയാലോ, two sides will be equal. These two sides are equal, so we can say that this is an isosceles triangle. So അതുപോലെയുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള isosceles triangle വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? Can you say how many faces are there? How many faces are there? നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യട്ടോ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പിരമിഡിന്? എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ട്? സിക്സ്. ഒരേ ആൻസർ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, 6. ദാറ്റ് ഈസ് 5 lateral faces അല്ലെ? ലാറ്ററൽ ഫേസ്, ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് 5 ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒന്ന് ബേസ്. ടോട്ടലി there will be 6 faces. Okay, then coming to the case of a prism, how many faces are here?
for the case of a square prism, how many faces are there? Square prism case എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? സിക്സ് അല്ലേ? 6 ഫേസ് ആണ്. 4 lateral ഫേസ് അല്ലേ? 4 lateral faces and 2 end faces. 2 end faces here it's square shape ലുള്ളത്. Lateral surface ഒക്കെ rectangle ആയിട്ടുള്ളത്. So here ഇവിടെയും 6 faces ആണ്. What about the number of edges? How many edges are here? For a square prism, how many edges are there? Edges. എത്ര edges ഉണ്ട്? Eight. 8 is wrong. Okay. എത്ര edges ഉണ്ട്? ഒന്നുകൂടെ പറ. എത്ര edges ഉണ്ട്? 12. Okay. ഏതാ മിസ് ചെയ്തത്? വേർട്ടിക്കൽ എഡ്ജസ്. ഇത് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇവിടെ ടോപ്പ് ഫേസിൽ 4 എഡ്ജസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടോപ്പ് ഫേസിൽ there will be 4 edges, and similarly in the base also there will be 4 edges. Okay, then these are all vertical edges. അതുകൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. So totally there will be 12 edges. And the case of pentagonal pyramid, how many edges are there? Pentagonal pyramid എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ട്? 5. 5 ഉള്ളൂ. 10 edges. Okay, 5 base edges ഉണ്ട് and 5 lateral edges. Total 10 edges ഉണ്ടാവും. Okay, now next object. ഇപ്പോൾ പിരമിഡിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ based on the shape of n face we can name. So different pyramids are ഇതൊക്കെയാണ് triangular pyramid, square pyramid, rectangular pyramid, pentagonal pyramid, hexagonal pyramid. Okay, ഇത്രയും ടൈപ്സ് പിരമിഡ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് വരാം. സോ അത് ഓക്കെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് റെഗുലർ പോളിഹെഡ്രൺ. വാട്ട് ഈസ് റെഗുലർ പോളിഹെഡ്രൺ? ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ പോളിഹെഡ്രൺ, ബട്ട് റെഗുലർ മീൻസ് ഓൾ എഡ്ജസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ. ഓക്കെ, എല്ലാ എഡ്ജസിന്റെയും ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും. ഡു യു നോ എനി ഒബ്ജക്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ഒബ്ജക്ട് ഹാവിംഗ് ഓൾ എഡ്ജസ് ഈക്വൽ അറിയോ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റും? Hexagon is actually a plane. Okay, plane surface. Okay, ഇതിൻ്റെ അത് ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് സോളിഡ്, ഒരു സോളിഡിന്റെ എല്ലാ എഡ്ജസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സോളിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. യെസ്, ക്യൂബ്. ഓക്കെ, നീഹ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ലാമിനയാണ്. ഓക്കെ, സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലെയിനാണ്, ഒരു പ്ലെയിന് മാത്രമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു സോളിഡിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. 3 ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ്. സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ 2 ഡയമെൻഷണൽ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഓക്കെ ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. അതായത് സോളിഡ്സ് ഓഫ് റെവല്യൂഷനിൽ വരുന്നതാണ് ബോൾ. സ്ഫിയർ. ഓക്കെ, സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ സോളിഡ്സ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ. അതിന് എഡ്ജസ് ഇല്ല, ബോളിന് എഡ്ജസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, എഡ്ജസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ എഡ്ജസ് ആർ ഈക്വൽ. അങ്ങനെയുള്ള കേസ് വരുന്നത് ക്യൂബാണ്. ഓക്കെ, കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ റെഗുലർ പോളിഹെഡ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്യൂബാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു ക്യൂബായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും യു ക്യാൻ സേ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ക്യൂബ്. ക്യൂബിന്റെ കേസിൽ എല്ലാ എഡ്ജസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സർഫസസ്, ഓൾ സർഫസസ്, ലാറ്ററൽ സർഫസ് ആയിക്കോട്ടെ, ടോപ്പ് ഫേസ്, ബേസ്, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ഷേപ്പ് വിൽ ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ? ക്യൂബിന്റെ കേസിൽ എല്ലാ സർഫസും സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ റെഗുലർ പോളിഹെഡ്രൺ ഈസ് ടെട്രാഹെഡ്രൺ. ടെട്രാഹെഡ്രൺ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല, ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ടെട്രാഹെഡ്രൺ, ടെട്രാഹെഡ്രൺ.
ടെട്രാഹെഡ്രൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. ടെട്രാ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ? ടെട്രാ മീൻസ് ഫോർ. ഓക്കെ, there will be four faces. Okay, four faces, and ഈ ഫേസസിന്റെ ഷേപ്പ് എന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ്. ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും, പിന്നെ ലാറ്ററൽ സർഫസും ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടലി എത്ര ഫേസ് ഉണ്ടാവും? 4 ഫേസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഒരു ബേസും പിന്നെ ലാറ്ററൽ 3 triangle faces. So assume each of these faces are equal and equilateral. എല്ലാ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസും ഇക്വലാറ്ററൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജക്ട് that we call as tetrahedron. Okay, so we can say that a tetrahedron is a triangular pyramid having all edges equal. Okay, അതാണ് ടെട്രാഹെഡ്രൺ. വേറെ ഉണ്ട് ഒക്ടാഹെഡ്രൺ ഉണ്ട്, ബട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് മതി, ക്യൂബും ടെട്രാഹെഡ്രൺ മതി. ഒക്ടാഹെഡ്രൺ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നൗ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പോളിഹെഡ്രണിൽ വരുന്നത്. അതർ ഇസ് സോളിഡ്സ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ. സോളിഡ്സ് ഓഫ് റവല്യൂഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ: കോൺ, സിലിണ്ടർ, പിന്നെ സ്ഫിയർ. ഓക്കെ, ബോളിന്റെ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, സ്ഫിയർ. ഇതൊക്കെ സോളിഡ്സ് ഓഫ് റവല്യൂഷനിൽ വരുന്ന. Then why we are calling it as solids of revolution? Solids of revolution because we can generate this object by revolving a plane about a certain axis. Okay, ഒരു certain ആക്സിനെ റെഫറൻസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ റിവോൾവ് ചെയ്താൽ we can generate these solids. Okay, ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. Okay, okay, കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പ്ലെയിൻ ലാമിന ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് എ റെക്ടാങ്കുലർ plane. Okay, if I am rotating this lamina, okay, keeping this end fixed. Okay, ഈ എൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് റിവോൾവ് ചെയ്താൽ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? റിവോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സിലിണ്ടർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ 360 ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഇതിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇത് ട്രേസ് ചെയ്യണം. ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദെൻ നമുക്കൊരു സിലിണ്ടർ കിട്ടും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സിലിണ്ടർ ഈസ് എ സോളിഡ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ റിവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? ഒരു കോൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും റിവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? എന്തായിരിക്കും? ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പ്ലെയിൻ റിവോൾവ് ചെയ്താൽ കോൺ കിട്ടില്ലല്ലോ. കിട്ടോ? എന്ത് റിവോൾവ് ചെയ്താലാണ് നമുക്കൊരു കോണ് കിട്ടുക? അറിയില്ല. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ. ഇപ്പൊ ഇതുപോലൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതിന്റെ കുറച്ച് ചെറുതാണ് വിചാരിച്ചു. ട്രയാങ്കിൾ റിവോൾവ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ, ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഈ ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ റൊട്ടേറ്റ് 360 ഡിഗ്രി. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എ കോൺ അല്ലെ? നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ഫിയറിന്റെ കേസിലോ, സ്ഫിയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് റിവോൾവ് ചെയ്താലാണ് ഒരു സ്ഫിയർ കിട്ടുക? പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്ത് റിവോൾവ് ചെയ്താലാണ് ഒരു സ്ഫിയർ കിട്ടുക? സർക്കിൾ വേണോ? കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ റിവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരു സെമി സർക്കിൾ പോരെ? ഓക്കെ, സെമി സർക്കിൾ, ഒരു ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ ഹാഫ് മതി. ഓക്കെ, അത് റിവോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്ഫിയർ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് സോളിഡ്സ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ: കോൺ, സിലിണ്ടർ ആൻഡ് സ്ഫിയർ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് നോമൻക്ലേച്ചർ അറിയണം. അതിന്റെ എഡ്ജസ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡ്ജസ്, ഡിഫറെന്റ് കോർണേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ അറിയണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം. പ്രിസംസ് ആൻഡ് പിരമിഡ്സ് കേസിലുള്ള
ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പ്രിസം ആണ്. റെക്ടാങ്കുലർ പ്രിസം, റെക്ടാങ്കുലർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദ ബേസ് ഈസ് റെക്ടാങ്കിൾ, അതുകൊണ്ട് റെക്ടാങ്കുലർ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ ഹിയർ ഈസ് എ 3-dimensional വ്യൂ, 3D വ്യൂ ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. യു കെൻ സേ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ, ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണെന്ന് പറയാം. 3-dimensional വ്യൂ ആണ്, ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ അല്ല. ഓക്കെ, ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ബട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം, ഇത് ഒരു പിക്ചോറൽ വ്യൂ ഓർ 3-dimensional വ്യൂ ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഓരോ എഡ്ജസും നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെ പറയാം. ഇത് ഈ എഡ്ജസിന് എന്താ പറയാ, ദീസ് ആർ ലാറ്ററൽ എഡ്ജസ് ഓർ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജസ് ഓർ ലോങ്ങർ എഡ്ജസ്. ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയാ, ലാറ്ററൽ എഡ്ജസ്, lateral edges, longer edges, അല്ലെങ്കിൽ vertical edges. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് എത്ര കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? ഹൗ മെനി കോർണേഴ്സ് ആർ ദർ? കോർണേഴ്സ് 4 ബേസ് കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് 4 ടോപ്പ് ഫേസ് കോർണേഴ്സ്. ടോട്ടൽ 8 കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ താഴെയുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ ബേസ് കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറയും, അതന്നെ ടോപ്പ് ഫേസ് കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ എഡ്ജസ്, ബേസ് എഡ്ജസ്, ബേസിലുള്ള ഈ 4 എഡ്ജസിന് ബേസ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയും. മറ്റേത് ടോപ്പ് ഫേസ് എഡ്ജസ്, ടോപ്പ് ഫേസ് എഡ്ജസ്. സോ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അത് ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ പറയും. ബേസ് എഡ്ജസ് എങ്ങനെയാണുള്ളത്, ബേസ് എഡ്ജസ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ടു വി പി, ഓർ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജസ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി, വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജസ് പാരലൽ ടു വി പി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ യു ഷുഡ് നോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് നമ്മൾ പിരമിഡിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ, പിരമിഡിന്റെ കേസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എഡ്ജസ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും പിരമിഡിന്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, പിരമിഡിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ലാറ്ററൽ ഈ എഡ്ജസിനെ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സ്ലാന്റ് എഡ്ജസ്. സ്ലാന്റ് എഡ്ജസ് എന്താണ് സ്ലാന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സ്ലാന്റ് എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കും പറയാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ഇൻക്ലൈൻ ടു ദ ബേസ് അല്ലെ, നേരെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടല്ല പോകുന്നത്, കുറച്ചൊരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട്, ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്ലാന്റ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ലാന്റ് എഡ്ജസ്, ലോങ്ങർ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയാം, ലാറ്ററൽ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയാം. സോ ഈ എഡ്ജസിന് ലാറ്ററൽ എഡ്ജസ്, ലോങ്ങർ എഡ്ജസ് ഓർ സ്ലാന്റ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയാം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പിരമിഡ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ്, ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് അപ്പെക്സ് ഓർ വെർട്ടെക്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയാം ഓർ വേർട്ടെക്സ്, വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അത് ബേസ് കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് ബേസ് എഡ്ജസ്, അത് നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻ ജോയിനിങ് ബേസ് സെന്റർ, ബേസിന്റെ സെന്റർ ആൻഡ് അപ്പെക്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ്. ഓക്കെ, അതായത് ബേസ് സെന്ററും അപ്പെക്സും ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ, അത് ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ്. സോ ആൻഡ് വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ആക്സിസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ക്രിസ്തുവിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ബേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ഫേസിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻ, അതായിരിക്കും ആക്സിസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. നൗ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ, ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഓക്കെ, കൺസിഡർ റെക്ടാങ്കുലർ പ്രിസം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ പറയാൻ പറ്റും? ആക്സിസ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ. Okay, if you are placing the object like this, okay, assume that this is touching the horizontal plane. Okay, horizontal plane base touch cheyidanu assume cheyyam. Okay, and here position we can say that axis is perpendicular to HP. Okay, idupole vechalo ingane place cheyidal, now the object is resting on VP with axis perpendicular to VP. Okay, so ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പോർഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലൈനിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ ആക്സിസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറയാൻ പറ്റും ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു VP and the object is resting on VP. Okay,
സോ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ. ഒബ്ജക്റ്റ് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനാണ്, ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി ഓർ വി പി ആയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ടൈപ്പിൽ പറയാം, അങ്ങനെ ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ഓർ ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി. ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി വരാം, ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി വരാം, ആൻഡ് പാരലൽ ടു ദ അതർ പ്ലെയിൻ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള, ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള ആ പൊസിഷൻ നമ്മളൊരു പേര് പറയും, ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി. whenever the axis of an object is perpendicular to either HP or VP, the solid is said to be in simple position. Okay, simple position. Simple position. എന്താണ് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ്? whenever the axis of a solid is perpendicular to either HP or VP. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റായിട്ട് ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയും സിമ്പിൾ പൊസിഷനിലാണ്. അപ്പൊ ഈ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ സോളിഡ്സിന്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പൊസിഷൻ, ബട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ പൊസിഷനിലുള്ള ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ഓർ വി പി ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ഒന്നും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്താണ് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ? ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എച്ച് പി ഒ, ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ വി പി ഒ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷനിൽ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷനിൽ അതിന്റെ ഏത് വ്യൂ ആദ്യം വരയ്ക്കണം? ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആദ്യം വരയ്ക്കണോ, ടോപ്പ് വ്യൂ ആദ്യം വരയ്ക്കണോ? അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ആൻഡ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ എൻ ഫേസ് കാണുന്ന വ്യൂ, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ എൻ ഫേസ് കാണുന്ന വ്യൂ. ഇവിടെ ഏത് വ്യൂലാണ് എൻ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റുക? ആരെങ്കിലും പറയോ? ഏത് വ്യൂലാണ് എൻ ഫേസ് കാണാൻ? There are two end faces, അല്ലേ? For a prism, there are two end faces. In which view you can see the true shape of the end face? അറിയില്ല. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ടോപ്പ് വ്യൂ, ടോപ്പ് വ്യൂ, എല്ലാവരും പറ, എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്തോ, നോക്കട്ടെ ആരൊക്കെ ശരിയാവും നോക്കട്ടെ. രണ്ട് വ്യൂ അല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ, ഒന്നുകിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ കമന്റ് ചെയ്യും, പ്ലീസ് കമന്റ്. തെറ്റായിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ഫ്രണ്ട്, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. റിപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ ഞാൻ അവർ പ്രസന്റ് അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുക കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്, ഫ്രണ്ട്, ബട്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ ഈസ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ. ടോപ്പ് വ്യൂ പറഞ്ഞ ആൾ മാത്രമാണ് ശരി, ബാക്കിയുള്ളത് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, എൻ ഫേസ് ഏതാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്? ഏതാ എൻ ഫേസ്? ദർ ആർ ടു എൻ ഫേസ്, ഇതുമാണ് എൻ ഫേസ്. ഈ എൻ ഫേസ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ?
ത്രെഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. ടോപ്പ് നോക്കണ്ടേ? ഓക്കെ. സോ ടോപ്പിലാണ് ഈ കേസിൽ എൻ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റുക. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്, അതായത് ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ഫേസ് ഫ്രണ്ട് നോക്കിയാലാണ് കാണാൻ പറ്റുക. അല്ലേ? പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അതായത് ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂലാണ് എൻ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റുക. ബട്ട് ഇഫ് ദ ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി, എൻ ഫേസ് കാണുന്നതിൽ ടോപ്പ് നോക്കണം, എന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കാണുന്നത് എൻ ഫേസ് അല്ല, ഇതൊരു ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു. ഓക്കെ. സോ സിമ്പിൾ പോസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, അത് ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എച്ച് പി ആയിക്കോട്ടെ, ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ വി പി ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം വരക്കേണ്ട വ്യൂ എൻ ഫേസ് കാണുന്ന വ്യൂ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ എൻ ഫേസ് കാണുന്ന വ്യൂ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി ആണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഡ്രോ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് വരക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഇഫ് ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി സിമ്പിൾ പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഏത് വ്യൂ ആണ്? ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ്. ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ സീ ദ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓൺലി. ഓക്കെ. ഫ്രണ്ട് വ്യൂലാണ് ട്രൂ ഷേപ്പ്, എൻ ഫേസിന്റെ ട്രൂ ഷേപ്പ് വരുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരക്കണം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ടോപ്പ് വ്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം, ഏത് വ്യൂ ആദ്യം വരക്കണം എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ എപ്പോഴും ഞാൻ ടോപ്പ് വ്യൂ വെച്ച് തുടങ്ങണം, എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ടോപ്പ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിയണം. ആ കേസിലൊക്കെ ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എച്ച് പി ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരക്കുന്നത്. ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എച്ച് പി ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ വി പി ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എൻ ഫേസ് കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് ആദ്യം വരക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എച്ച് പി ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ. ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എച്ച് പി ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് വരക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ആദ്യം വരക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ്, ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എച്ച് പി ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ടോപ്പ് വ്യൂലാണ് നമുക്ക് എൻ ഫേസ് കാണുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ടോപ്പ് വ്യൂ വരക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ടോപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വരക്കാം. ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ എക്സ് വൈ ആയിരിക്കുമല്ലോ, ബിക്കോസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ഉള്ളതായിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അതർ ക്വാഡ്രന്റ് ആവശ്യമില്ല, ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ടോപ്പ് വ്യൂ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ബിലോ എക്സ് ലൈൻ, ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വിൽ ബി എബോ എക്സ് ലൈൻ. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ വരക്കുന്നത്. ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ, ദിസ് വിൽ ബി ദ ടോപ്പ് വ്യൂ. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമും റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമും നേരെ എക്സ് ലൈനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇതുപോലെ സ്കെയിൽ വെക്കുക, നേരെ മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈന് തിന്നായിരിക്കണം. ഓക്കെ. നൗ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലല്ലേ കാണാൻ പറ്റുക. സോ അത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബൗണ്ടറി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത്രയും ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിന് മാത്രമായിരിക്കും, അല്ലെ? ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിന് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ പ്ലെയിനാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ വരക്കുമ്പം ഈ ഒരു ലൈൻ, ഇത് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ഇതിവിടെ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു പോയിന്റ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ കാണിക്കുന്നത്? ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എപ്പോഴാണ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ കാണിക്കുന്നത്? when that point is resting on HP, അല്ലെ? ഒരു പോയിന്റ് എച്ച് പിയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ HP. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് നേരെ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നേരെ വി പിയിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വി പിയിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ താഴത്തെ ഈ എഡ്ജ് അത് എക്സ് വൈ ലൈനിലുള്ളതായിട്ടാണ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവുക. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നു
ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു 10 mm എബോ HP ആണ്. ഇതിങ്ങനെ എയറിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 10 mm എബോ HP ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് പറയുന്നത് 10 mm മുകളിലായിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് തൊട്ടിട്ട് മുകളിലേക്ക് എടുക്കണം. പിന്നെ എക്സ് ലൈൻ എല്ലാം എടുക്കണ്ടേ, ആ ഒരു ലൈൻ തൊട്ടിട്ട് മുകളിലേക്ക് എടുക്കണം. അതുപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതെന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു സർട്ടൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിലോ എക്സ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്താൽ, ടോപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്താൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് VP. അങ്ങനെയല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു പോയിന്റ്, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് പോയിന്റ് ഈസ് 20 mm ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് VP. 20 mm ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് VP ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ 20 mm ബിലോ എക്സ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഫ്രം VP. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് VP ആണ്. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ, ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡ് നോക്കാം. ഓക്കെ, VP നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, VP നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അത് നമുക്ക് ടോപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കി ബ്രേക്കിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഇനി നെയിമിങ് അതൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും കറക്റ്റ് 12:20 തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ.